تو راستے میں ایک بندے نے بازو پھیلا لیے، کہنے مولوی صاحب میری ماں کی تہجد کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ ہمیں پتہ لگا کہ آپ بے نمازی ہاتھوں کا کھانا نہیں کھاتے۔ ہم جیسے لوگ گناہوں میں لتڑے ہوئے لوگ ہیں، ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ جیسے لوگ ستارے ہیں۔ اس کو آپریٹ کرنے میں ٹائم کتنا لگا؟ اس پہ میری تقریباً 25 منٹ لگے۔ اتنی اپنائیت محسوس ہوئی، ہم کل سے آئے ہیں، ہمیں بالکل محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم اسپتال میں کہ گھر میں۔ دنیا میرے ساتھ رہنے کو کہتی ہے، میں ان نظرات جیسے کو ڈاکٹر صاحب اپنا مجھے ہاتھ دیجیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی زندگی برکت عطا فرمائے۔ جس ہاتھ پہ ان کو بوسہ لگا ہے، میرے خیال میں تو بس سارے پیسے پورے ہو گئے، دنیا اور آخرت کی ساری مرادیں پوری ہو گئی۔ مزاج اچھے ہیں، خیر خیریت ہے، آپریشن خیریت سے ہو گئی جی؟ چلے مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ عبدالحنان صاحب ہیں، تھوڑی سی تمہید میں پشتو میں باندھنا چاہوں گا۔ ددی اوریدن کی ددی کتن کی دا پلکون دا پکروڑوں کی دیجی عبدالحنان صاحب دا ممبر او دا محراب سڑے دے سیوا ددی دو لفظونا ډیر لری لری پوریزی د دین ډیر غټ خدمت کوي او ډاکټر صاحب بختي ورزو کوچ کله به طواف کو منډه به والي صاحب خو خبره بیا ویل چیر ته لاړ او بیا پدې وزن کې خبره صاحب بیا د ویل چیر نه موزي سړې کټ تراشي۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تو ویسی بھی خدمتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ مشائخ علماء کرام جو کہ دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، آج ان کا علاج بھی آپ کے ہاتھوں ہوا تو ایک دوسرا بڑا ثواب ہے، آپ کو مبارک ہوئی۔ سلامت ہو، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی خوش رکھے۔ یوسف جان لالا، العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں۔ حضرت کو میں نے پچھلے سال حج پہ گیا تھا، راستے میں میں نے اس کو دیکھا تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ میرے پاس آئے گا۔ دور سے میں نے دیکھا، میں نے کہا بس ٹھیک ہے، آپ جان گئے اور میں نے پہچان لیا۔ اب جو ہے نا ہمارے مفتی عارف فقانی صاحب ہے، اس کی کال مجھے آئی کہ اس طرح کے ہمارے ایک بڑے ہیں، اور جب میں نے اس کو دیکھا تو اندازہ تو ہو گیا کہ ریفر کرنے والے بھی ایک عالم دین تھے، اور اس کی سرجری بھی میں نے کی تھی، اس کی سرجری بھی میں نے کی تھی، اور سیم اس کو بھی شوگر تھا اور بلڈ پریشر اور کافی مسئلے مسائل تھے۔ تو جب یہ آئے الحمدللہ اس کا وزن تقریباً 170 کلو اس کا وزن ہے۔ خط کے اعتبار سے اس کا 70 کلو ہونا چاہیے، 100 کلو وزن اس کا زیادہ ہے۔ قیمتی سرمائے ہیں، ایسے موتیاں بہت کم ملتی ہیں اور لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے، تو ہمارے لیے سعادت ہے الحمدللہ، اس کے ثواب میں ہم شامل ہو گئے۔ اور انشاءاللہ چند ہی مہینوں کے بعد آپ کو ایک، اگر داڑھی کو تھوڑا سا کالا رنگ لگایا تو ایک جوان لڑکا نظر آئے گا جو خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ددی عمر چ دینو دا 47 دے، انتہائی کم دے۔ آپریٹ شو سر آپریٹ شو الحمدللہ، منی گیسٹرک بائی پاس ہوتا شو، شوگر ایم دے او دے سره به شوگر هم کنټرول شي او د دې چې کوم ویټ ته هم کنټرول شي۔ دا داسې شخصیت دی چې دا څو کله مخکې دا به ګرځېدو منډې به والې، باغ و بہار و ایک دم خزان راغے۔ ابھی تو چونکہ موٹاپے کی وجہ سے چلنے پھرنے سے قاصر ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ چلیں گے بھی اور پھریں گے بھی۔ یہ دیکھو یہ ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، دیکھیں یہ، اگر آپ دیکھیں یہ اس پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب پوچھنا چاہوں گا کہ 170 کے جی اس کو آپریٹ کرنے میں ٹائم کتنا لگا؟ اس پہ میری تقریباً 25 منٹ لگے ہیں۔ 25 منٹ لگے۔ اس پہ دورین یا کم زیادہ ہو سکتا ہے، پیشنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ پیشنٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں، بعض لوگ بہت ٹائٹ ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، اور بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ مطلب اس میں ہم زیادہ گیس نہیں ڈال سکتے، لیکن ماشاءاللہ دل وغیرہ اس کے بالکل ٹھیک ہے، انجن اندر سے فٹ ہے۔ تو حنان صاحب میں آپ کو ایک بات بولوں، لوگ کہتے ہیں پیٹ میں چربی ہوتی ہے، آپ کے حوالے سے میں ایک جملہ کہوں گا، یہ چربی نہیں ہے، لوگوں کی وہ محبتیں ہیں جنہوں نے آپ کو زمین پہ چلنے سے ہمیشہ ہی روکا ہے۔ گاڑی سے گاڑی پیدل چلنا کیا ناممکن تھا یا کیا وجہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا بھائی یوسف صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور پھر ڈاکٹر مشتاق، میں بہت ممنون و مشکور ہوں کہ ایک مرتبہ نئی زندگی کی مجھے نئی امید ملی، اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس وقت ڈاکٹر مشتاق احمد یہ ایک پاکستان میں نہیں دنیا میں اللہ کی ایک نعمت ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا اخلاق اور عملہ اس سے زیادہ ماشاءاللہ اخلاق اور کردار کے اندر اتنی اپنائیت محسوس ہوئی، ہم کل سے آئے ہیں،
हमें बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि हम अस्पताल में के घर में। और डॉक्टर साहब का मतलब वो लहजा और आपका बिहेवियर और आपकी हमारे साथ गुफ्तगू ऐसे लग रहे हैं जैसे हमारे बड़े भाई होते हैं। अब्दुल हन्नान साहब, आपकी उम्र बहुत कम है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, यूसुफ ये 52 साल का है, तो मेरी आपसे एक गुजारिश है, हम जैसे लोग गुनाहों में लिपटे हुए लोग हैं, हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे लोग सितारे हैं, ये रोशनी के मीनारे हैं, आपको अल्लाह लंबी जिंदगी दे, अपना बहुत ख्याल रखें। हम लोग जिए मरे कोई से फर्क नहीं पड़ता कि एक आलिम अगर लहद में उतरता है, बहुत बड़ा इल्म कब्र में खत्म हो जाता है। आलिम की मौत आलम की मौत, आलम की मौत है। तो आप अपना ख्याल रखें। थोड़ा सा ये पूछना चाहिए कि वजन क्यों बढ़ता रहा? वजन इस तरह के, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर दीन और दीनदारों से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, तो मुझे तो लोग पाँव जमीन पर रखने देते। एक गाड़ी से उतरता हूँ दूसरी गाड़ी में, और जब मैं चलने लगता हूँ तो लोग मुझे आगे पकड़ लेते हैं, यानी मेरा आधा वजन लोगों के ऊपर चला जाता है। और तीसरा फिर इंतहाई दर्जे का लोग दस्तरखान वो कीमती भी और बेहतर सजाते हैं, और कि ये खा लें ये खा लें। अगर एक दस्तरखान पर 10-15 अल्लाह की नेमतें हों तो थोड़ा थोड़ा सब में से कि आपकी भाभी नाराज हो जाएगी, हमारी बहन ने बनाया, ये ऐसी तहज्जुददार औरत ने बनाया। एक छोटी सी बात, मैं सरगोदे के पास एक प्रोग्राम में गया तो वहाँ आंधी चल पड़ी काफी ना जी, और मैंने वहां से मैं आ गया तो रास्ते में एक बंदे ने बाजू फैला लिए, कहने मौलवी साहब मेरी माँ की तहज्जुद का क्या बनेगा। मैंने कहा क्या हुआ? कि हमें पता लगा कि आप बेनमाजियातों का खाना नहीं खाते, तो मेरी माँ तो एक हफ्ते से तहज्जुद पढ़ रही है और कोई नमाज उसने मिस नहीं की। आज कुरान पाक से तिलावत शुरू की और जिक्र अज़कार से उसने खाना पकाया। फिर मैंने कहा अच्छा मैं आज डबल खाऊंगा। फिर मैं दोबारा उनके घर गया। तो ये मोहब्बत है लोगों की। लेकिन जितने मेरे साथ के जो बंदा इस तरह कह ले मेरे पेटी भाई हैं, या जितने उलमाए किराम मुफ्तियान किराम हैं, वो इसी वजह से मोटापे का शिकार हुए या कोई उनको बीमारी है। तो सबसे पहले तो मैं शुगर का मर्ज और ब्लड प्रेशर के मरीजों से कहूंगा कि आप बिल्कुल देर ना करें, और जिंदगी है तो प्रोग्राम होते रहेंगे। सबसे पहले आप आए, आप मेरे जरिए हैं, मैं आपको डॉक्टर साहब लेके जाऊंगा, और आप अकेले भी आएंगे, आपको किसी किस्म की सिफारिश की जरूरत नहीं, आपसे इस तरह ही मिलेंगे जिस तरह आपका इंतजार कर रहे हो। अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब को बहुत ज्यादा खैर दे, और अब तो कहते हैं हमारी उम्र में अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब को लगा दे, अल्लाह किसी दिन बरकत फरमाए। अब्दुल हन्नान साहब, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि चलना फिरना जब मौकूफ हुआ तो फिर अंदाजा हुआ कि ऑपरेशन जरूरी है? परेशानी तो बढ़ती है रोजाना, और बहुत सारे मौके, बल्कि मुझे लाहौर में मेरे पाक अरब वाले हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बिजनेसमैन हैं, वो मुझे इस तरह मुझे उसमें सस्पेंस के अंदर रखा, मुझे हॉस्पिटल ले गए। मुझे पता उस वक्त लगा जब मेरे जिस्म पे ना उन्होंने मार्कर से निशान लगाए। मैंने कही क्या करने लगे, कहने लगे आपका पेट काट रहे। मैं वहाँ ऑपरेशन से भाग गया वहां से ना, लेकिन यहाँ पे मुझे डर था, लेकिन इस तरह कुछ नहीं हुआ। वहां से आप भाग आए, यहाँ पे आप ऑपरेशन थिएटर चले गए, वजह क्या? यहाँ तो मुझे हल्की सी कि आप सो रहे हैं, जब मैं सोया तो मुझे कुछ पता नहीं हुआ, तो मेरे साथ ये हो चुका था, और बिल्कुल दर्द नहीं हुई, बिल्कुल एक रत्ती बराबर में दर्द नहीं हुई। अब भी अल्लाह का शुक्र है, पेन कोई नहीं, मुझे भी किसी किस्म की नहीं, बल्कि वो लोग डॉक्टर साहब कह रहे हैं कल छुट्टी कर देंगे। अब मुझे यार मैं कल चला जाऊंगा, इतने अजीम लोगों के साथ रह रहा हूँ कि कल चला जाऊंगा। दुनिया मेरे साथ रहने को कहती है, मैं इन नजरात जैसे को। डॉक्टर साहब ने मुझे हाथ दीजिए, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी जिंदगी बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे ख्याल से आज तो शायद इन्होंने यकीनी कितने फीसिस ली हुई हैं, कितने उसको मोहब्बतें उन्होंने अपनी दामन में ली होंगी, समेटी होंगी, लेकिन आज इनको जिस हाथ पे इनको बोसा लगा है, मेरे ख्याल में तो बस सारे पैसे पूरे हो गए, दुनिया और आखिरत की सारी मुरादें पूरी हो गई, पूरी हो गई। अल्लाह आपको सेहत दे। इंशाल्लाह किसी दिन आपकी तरफ हम आएंगे, मैं और डॉक्टर साहब, और आपका बयान भी सुनेंगे, और वो सामने हमें अब्दुल हन्नान साहब जो नजर आएंगे वो एक छोटा सा लड़का होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और भाभी से भी कहेंगे कि ख्याल रखना। और डॉक्टर साहब से मैं अर्ज करूंगा कि मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे इलाके में एक दिन का कैंप जरूर लगाएं, इंशाल्लाह हाफिजाबाद में मंजूर, हाफिजाबाद हाफिजाबाद। अल्लाह आपको जज़ाए खैर, अल्लाह आपको लंबी सेहत। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।